Welcome everyone. আজকে আপনাদের lecture 8 দিয়ে আমি শুরু করব. Today we will start a new chapter. The chapter name is the environment of culture the environment and culture of organization. If we focus on the chapter, we will easily understand that we will talking about the organization culture and environment, how organization cope up with the new environment and all this stuff. Usually organization has to face two type of organization. One is the external environment, another is the internal environment. In case of the internal environment, it is controlled by the organization itself, because organization have some extent control the internal environment. But in the case of the external environment, organization does not have any control. What then organization can do? That time organization can do cope up with the external environment and try to adopt the external environment and try to adopt the external environment and overcome the situation as per the requirement of the situation or requirement of the environment. So, in case of the external environment, the organization cannot change, cannot control, cannot alternate. But in case of internal environment, organization can control, can change, and it is in organization hand. The ball is in organization court. But in case of external environment, the ball is not in organization court. They need to follow, they need to adopt, they need to face the challenge. Okay? Let's go to the chapter. What is the learning objectives of this chapter? After reading this chapter, what we will learn? Discuss the nature of the organization environment, identify the environment of interest of most organization, describe the component of general and task environment, discuss their impact on organization, identify the component of the internal environment, discuss the impact of organization, discuss the organization culture and how the culture can be managed, identify, describe how the environment affect organization and how organization adapt to the environment, describe the basic model of organization effectiveness and provide contemporary example of highly effective firm. The organization environment, as I usually discuss about the organization, has two type of organization. One is the external environment, another one is the internal environment. In case of external environment, it can be categorized in two types also. One is the general environment, another one is the task environment. What is the general environment? Everything outside the organization become boundaries, economic, legal, political, social culture, international, technological force, that are the part of the general environment of external. Task environment, specific group organization that can affect firm, like supplier. They are the part of the external part, they can affect the organization. Internal environment, condition, forces present at within the organization. You can look at the diagram, it will much more clear to you. That is the graph. Who is the part of internal environment? Owner, board of director, employee, physical environment and culture, organization culture. All these things is controlled, changed and managed by the organization itself. Then what is the task environment? Task environment is the supplier. Strategic partner. Who is the strategic partner? The strategic partner, for example, আমি একটু সোজা করে বলি, McDonald's strategic partner is Coca-Cola. ওরা Coca-Cola, McDonald's কোক সাপ্লাই দেয়, ওরা যদিও সাপ্লাই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রমোশনে একসাথে যায়, কম্বাইন করে কিছু একটা বলে স্ট্র্যাটেজিক্যালি একসাথে মুভ অন করছে। The someone who are part of your strategic plan, they are known as your strategic partner. সোজা ভাষায় একটা জিনিস বুঝবেন, যদি কেউ বলে who is the strategic partner for the business, the person who will take part in the strategy of the organization, they are known as the strategic partner of the business. সেটা হতে পারে হচ্ছে কি, ধরেন আপনি এখন আমার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার বলে না, ধরেন লাক্স ফটোজেনিক বলে, হ্যাঁ বলে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হচ্ছে লাক্স, হ্যাঁ লাক্স ফটোজেনিকটাকে ব্র্যান্ড করছে। ফটোজেনিক একটা কিন্তু একটা ইভেন্ট, মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়, ওদেরকে এম্পাওয়ার করছে ওরা, এটা ওদের একটা স্ট্র্যাটেজি যেখানে ওরা প্রমোট করবে লাক্সকে। তো দুজনের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে যাচ্ছে। ফটোজেনিকে ওরা হচ্ছে কি ওদের প্ল্যাটফর্মকে প্রমোট করবে এবং লাক্সও নিজেকে প্রমোট করবে। যখন দুজনের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এক হয় তখনই আমরা এই জিনিসটা করতে পারি।
Then হচ্ছে কি customer you know very well who is your purchasing your product, who for whom you are creating your product, you are producing it, they are your customers. Then হচ্ছে competitor who is producing the same goods like you in the market, they are known as your competitor. Regulators who is the law and regulation who is the implement especially for you. For example, in case of university, UGC is the regulatory body for this university. এরকম করে প্রত্যেকটা সেক্টরে আছে, যেমন BSTI অনুমোদিত, ওদের একটা রেগুলেটরি বডি। BSTI আপনার একটা রেগুলেটরি বডি, আপনার স্ট্যান্ডার্ড দেখে প্রত্যেক যে বিজনেসে যাবেন সেই বিজনেসের কিছু রেগুলেটরি বডি থাকবে যারা আপনাকে রেগুলারলি রেগুলেট করবে। রেগুলেটরিটা কোথা থেকে আসছে? রেগুলেট করা, শাসন করা, রেগুলেশনের মাধ্যমে এই জিনিসটা এসছে। এখন আসেন হচ্ছে কি জেনারেল এনভায়রনমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন, ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালাইজেশনে যা যা চেঞ্জেস হচ্ছে এগুলোকে আপনি কোনো কিছু কন্ট্রোল করতে পারছেন, বাট ইউ হ্যাভ টু কোপ আপ, অ্যাডজাস্ট অ্যান্ড ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস। দ্যার ইজ নাথিং, যদি না করতে পারেন ইউ ক্যান নট সাস্টেইন ইন দ্য বিজনেস। দেন হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন, এটাও আপনারা বুঝছেন টেকনোলজিক্যালি যা যা বেটার অফ করে দিই। টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন কি? টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন, নিউ ডাইমেনশন ইজ কামিং ইন দ্য অর্গানাইজেশন। নতুন ফাস্টেস্ট কিছু আসলো, এখন আবার AI চলে আসছে, দেখেন একটা টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন আসছে। এখন আপনি ওটা কীভাবে কী করবেন, ইটস আপ টু ইউ হাউ ইউ ইউজ দিস টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন। দেন ইকোনমিক ডাইমেনশন, ইকোনমিক অনেক ক্রাইসিস আসে, যেমন হঠাৎ করে কেউ কখনো চিন্তাই করে নাই তেলের দাম এত বেড়ে যাবে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পর মানুষ এটা ফেস করছে। এরপর আসলো হচ্ছে কি ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ, এটা একটা ফেস করলো। সুয়েজ খালের মাঝখানে হচ্ছে কি একটা জাহাজ আটকে যায়, ট্রানজিট বন্ধ হয়ে গেছিলো অনেক দিন পর্যন্ত, 2 মাস, তখন সব কিছু তেল আসতেছে না, কিছু প্রাইস বেড়েছে। এটা ইকোনমিক ডাইমেনশন, সামটাইমস সামথিং ইজ হ্যাপেন ইকোনমিক্যালি, মানে অনেক কিছু হতে পারে যেটা হচ্ছে ইকোনমিক ক্রাইসিস তৈরি। তেলের প্রাইস বেড়ে যাওয়াতে কী হচ্ছে, গোল্ডের প্রাইস রিজার্ভ কমতে থাকতেছে, তারপর হচ্ছে ডলারের প্রাইস নিয়ে ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে। তো এগুলো হচ্ছে ইকোনমিক ক্রাইসিস। এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রাইসিসকেও আপনি কিন্তু বাদ দিতে পারছেন না, এটা তো গেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রাইসিস। ইকোনমিক ডাইমেনশন ইন কেস অফ বাংলাদেশ, দেখেন বাংলাদেশের রেমিটেন্সের পরিমাণ কমছে। আপনার যেহেতু বাংলাদেশে যেহেতু আমরা অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করেছি, আমাদের এখন লোন বেশি হয়ে গেছে, আমাদের এখন কী হয়েছে, রিজার্ভ কমে গেছে। রিজার্ভ কমে যাওয়ার পরে কিসে ইম্প্যাক্ট করেছে, ডলার প্রাইস বেড়ে গেছে। এখন যারা হচ্ছে কি বিদেশে থাকে, হ্যাঁ, ওরা কিন্তু এখন ডলার পাঠাতে বা রিজার্ভ পাঠাতে আর আগ্রহী বোধ করছে না। কারণ করছে না কেন জানেন? আজকে যে ডলার আমি পাঠাচ্ছি, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে কি 113 টাকা দিয়ে এক্সচেঞ্জ করে আমার ফ্যামিলি চলতেছে, হ্যাঁ, 2 দিন পরে এই ডলারের প্রাইস আবার কমে যাচ্ছে। আমি কিন্তু $1 দিয়ে ওই একই জিনিস কিনতে পারছি না, আমার রিয়েল ইনকাম কমে যাচ্ছে। তো বেটার হচ্ছে যতটুকু প্রয়োজন ওরা এখন অতটুকু পারছে, বাকিটা ওইখানেই রিজার্ভ করতেছে। ওরা দেখতেছে যে দেশের সিচুয়েশন যদি ভালো হয় তারপর আমরা পাঠাবো, বিকজ দে হ্যাভ দ্য অপশানস। এখন অনেকেই যারা ব্যবসা করে বাংলাদেশে, তাদের দেখবেন যে সিঙ্গাপুরে ওদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে বসে আছে, দুবাইতে অনেক বড় হাব করছে, কারণ ডলার প্রাইস এত ফ্লাকচুয়েট করছে, ওইখান থেকে ওরা দেয়। কারণ আমি তো আসলে টাকাই ইনকাম করি, আমি যদি 90 টাকার জায়গায় যদি 113 টাকা দিতে হয়, আপনার কাছে মনে হয় যে এটা খুব কম টাকা, 33 টাকারই তো গ্যাপ। $1 33 টাকা গ্যাপ কিন্তু হিউজ ওয়েন ইউ আর ট্রানজিটিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। আপনার তো লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করতে হয়। তখন ওরা কী করছে, ওরা একটা সাব খুলতেছে দুবাইতে, সাব খুলতেছে হচ্ছে কি সিঙ্গাপুরে, ওইখান থেকে দেয়, কারণ ওইখানে ডলার প্রাইস ফিক্সড। আমি যদি ওখানে $1 রাখি, $1 সমানই টাকা পাবো। সো এইসব ইকোনমিক ডাইমেনশনগুলো আপনি কিছু করতে পারবেন না, এগুলো হচ্ছে আপনি কীভাবে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করবেন। সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন, সোশ্যাল কালচারে অনেক চেঞ্জ আসছে বাংলাদেশে। এখন দেখেন প্রত্যেকটা চেঞ্জ আসে, সোসাইটি মানে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চেঞ্জ আসছে, এত চেঞ্জ আসছে ভালো খারাপ মিলে আমরা এখন বুঝতে। এখন যেমন অনেক ভালো ভালো চেঞ্জ আসছে, আমরা বলতেছি ইকুয়াল অপরচুনিটির কথা বলতেছি, ছেলে মেয়ের সমতা আসছে, জেন্ডার ইকুয়ালিটি আসছে, তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রপার্টি রিডাকশন নিয়ে খুব ভালো ভালো কাজ হচ্ছে, আমরা SDG গোলগুলোকে। এর মধ্যে অনেক ট্রান্সজেন্ডারের কথা আসছে, আমরা ট্রান্সজেন্ডারকে কাজের সুযোগ হচ্ছে। এর মধ্যে আরও অনেক সোশ্যাল ডাইমেনশন, লেসবিয়ান আসছে, সে আসছে, কত কিছু গে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে ড্রেসের কালারে ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না, বিদেশে এটা খুব প্রোটেস্ট করতেছে, কেন জেন্ডার বায়াস কালার হবে, কেন পিঙ্ক শুধু মেয়েরা পরবে, কেন নীল শুধু ছেলেদের কালার হবে, কেন এটা হবে, কেন এই প্রিন্টটা ফ্লোরাল প্রিন্টগুলো মেয়েরা যাবে, কেন অন্য প্রিন্টগুলোতে যাবে না। দ্যাট আর দ্য এই যে সোশ্যাল ডাইমেনশন অ্যাজ এ বিজনেস, আপনাকে এগুলো বুঝতে হবে। এখন ধরুন ছেলের সেকশন মেয়ে সেকশনের মধ্যে আলাদাই করা যাবে না, অনেকেই এখন বলতেছে। এখন আসলে লিটারেলি বোঝাই যায় না। নাইকি শোরুমে কালকে আমি গেছিলাম বাংলাদেশে, একটাখানে আছে, মানে ওখানে ওদের যে ট্রাউজার, কোনটা ছেলেদের ট্রাউজার কোনটা মেয়েদের ট্রাউজার বোঝাই যাচ্ছে না। আমি মানে দেখতেছি, বলে আমার হাজব্যান্ড দেখতেছিল, বলে আপনি তো মেয়েদেরটা দেখতেছেন।
ছেলেদের মেয়েদের কোনো কিছু মানে আপনি ডিফার করতে পারবেন না আনটিল আনলেস সামওয়ান টেল ইউ দ্যাট এটা এবং আরঙেও যে এবার এটা হচ্ছে একই প্রিন্টের সব এখন এই যে হচ্ছে হ্যাঁ না এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল আমি এইটা আনতাম না এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন চেঞ্জ ভালো খারাপ অনেক কিছু আসে কারণ অ্যাজ এ বিজনেস আপনাকে কিন্তু এগুলো সবগুলোর সাথে ওভারকাম করতে হবে এবং ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন আমি এখানে কোনো কন্ট্রাডিক্টরে যাচ্ছি না আমার কি পারসেপশন ওইটা আমি এখানে আনছি না আমি এখানে শুধু এটা বলতে চাচ্ছি যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সোশ্যাল অনেক কিছু চেঞ্জেস আসে ওই চেঞ্জগুলোকে আপনাকে করতে হবে চেঞ্জ তারপর একটা এক্সাম্পল দেখেন বাংলাদেশে তো এগুলো আসছে আবার এখানে এখন অনেক একটা গ্রুপ আসছে যারা খুব হচ্ছে কি রিলিজিয়াসলি চলে গেছে যারা রিলিজিয়াস তারা এক্সট্রিমলি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস করতেছে যারা রিলিজিয়াস না তারা আবার একভাবে প্র্যাকটিস করতেছে যারা রিলিজিয়াস তাদের মধ্যে আমি দেখি এই গ্রুপ ওই গ্রুপ এবং যারা শুধুমাত্র যারা মুসলিম রিলিজিয়ান প্র্যাকটিস করতে তারা যারা হিন্দুরা তাদেরও একটা গ্রুপ আছে ইসকন যারা খুব এক্সট্রিমলি হিন্দুইজম প্র্যাকটিস করে আবার যারা মুসলিম তারাও খুব আছে যে মুসলিম তো এই যে সোশ্যাল কালচারাল ডাইমেনশন চেঞ্জগুলো আসছে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এখন আপনাকে যখন ব্যবসা করতে হবে কাউকে আপনি হার্ট করে কিছু করতে পারবেন না সো ইউ হ্যাভ টু think you have to consider all the dimension in your mind when you are doing business আমি শুধু এই কথাটাই বলতে যাচ্ছি ওগুলো নিয়ে আমি এখন আর ডিসকাস করব না so when you are doing business you need to understand the social dimension you need to understand the economic dimension you need to understand the technological dimension and international dimension nothing you can control but you need to understand them very well so that you can cope up and face the challenges then in political and legal dimension it is difficult এই যে political legal ইভেন আপনি এরকম আছে টেক্সটাইলে আমি শুনছি যে বাংলাদেশে যখন ফিলিস্তিনকে আমরা সাপোর্ট করছি যে যারা ইসরায়েলের সাপোর্টে তারা বাংলাদেশকে বলছে যে তোমাদের থেকে আর কাপড় নিব না বয়কট করবো দ্যাট ইজ দ্য পলিটিক্যাল ডাইমেনশন একটা দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু ওই যুদ্ধ সরাসরি যুদ্ধ করছে না উই আর জাস্ট সাপোর্টিং ফিলিস্তিন বিকজ এই যে হচ্ছে তারপর ইউ আর নট এখন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডাইমেনশনকে আপনি বুঝতে পারেন লিগেল ডাইমেনশনকে আপনি বুঝতে পারেন তবে লিগেল সরকার থেকে অনেক লিগেল আপনাকে ল অ্যান্ড রেগুলেশন পাস ইউ নিড টু কনসিডার তারপর ধরেন পলিটিক্যাল ডাইমেনশন আপনাকে জিএসটি কোটা বাদ দিয়ে দিল বাংলাদেশে যে না তোমাদেরকে দিব না আর কিছু একটা কনফ্লিক্টের পলিটিক্যাল ক্রাইসিসের কারণে বলে আপনাদেরকে আর দিব না আগে আমরা কোটার মাধ্যমে পেতাম তো এই যে এগুলো বোঝা এগুলো বুঝে ব্যবসা করাটাই হচ্ছে গিয়ে প্রথম যে বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস বলে বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনি যখন খুব এফিশিয়েন্ট খুব অন্টারপ্রেনার ইজ এ ডাইনামিক হ্যাঁ একটা অন্টারপ্রেনার খুব ডাইনামিক খুব ট্যালেন্টেড অ্যান্ড হি হ্যাজ এভরিথিং তারপরে সে সাকসেস পায় না কারণ হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট কারণ এক্সটার্নাল সিচুয়েশন তার কন্ট্রোলে নাই 90% ইউ ক্যান কন্ট্রোল 10% রিজন ইন ইউর হ্যান্ড হঠাৎ করে কিছু হয়ে গেল ধরুন খুব একটা ভালো মনে তো যারা খুব ভালো ব্যবসা করতেছিল হঠাৎ করে ইউক্রেন যুদ্ধে ওইখানে ওর কোনো হাত ছিল ওর ডাইনামিজম ওর ডাইনামিক ওর এনথুসিয়াজম ওর ইন্টেলিজেন্সে ওখানে কোনো কাজ দিয়েছে দেয় না তারপর হচ্ছে কি দেখেন ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশনটা আপনি চিনেন ইন্টারন্যাশনালি কীভাবে কী হচ্ছে WTO এগুলো সব আপনাকে বুঝতে হবে জানতে হবে সো স্টাডির বিকল্প আসলে আর কিছু নাই আমি বলছি না পড়াশোনা পাশের জন্য যারা ব্যবসা করে আপনাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে ব্যবসা করব পড়াশোনা করে কী লাভ ব্যবসা এদেরকে আরও বেশি পড়তে হয় এগুলো সব বুঝতে হয় না পড়েন নিউজ দেখতে হবে নিউজ জানে না আমি এমনও দেখছি যে আমার বাড়ি তো চিটাগংয়ে আপনি জানেন খাতুনগঞ্জে নাম শুনছেন চিটাগং খাতুনগঞ্জের সবচেয়ে বড় সব কিন্তু লুঙ্গি পরা লোকজন কিন্তু ওরা যে ব্যবসা বুঝে আপনি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের যে মাথার মধ্যে নলেজ ব্যবসায়ী আপনার মনে কেস স্টাডি ওইখান থেকেই আনি আমার খুব ইচ্ছা ওদেরকে নিয়ে একটা কেস স্টাডি করি আপনাদের যদি অ্যালাউ করেন চলেন ইসলামপুরের নিয়ে একটা করি কেস স্টাডি কারণ ইসলামপুরের ব্যবসায়ীদের দে আর সো ডাইনামিক ওরা যেভাবে সিন্ডিকেট করে রাখছে চিনি বাজারে আপনি ঢুকতেই পারবেন না দে কন্ট্রোল দ্য গভর্নমেন্ট দে আর সো পাওয়ারফুল আমি ব্যবসায়ী হলে এরকমই হওয়া উচিত সাম এক্সটেন্ট মানে ব্যবসা তো আসলে শিখতে হয় ব্যবসা তো আসলে আমি বলি পলিটিক্স আর বিজনেস সেম কিন্তু মানে আপনি যদি বলেন যে ওদের তো কোনো মিস ডিগ্রি নেই কিছু নেই MBA নেই BBA নেই আরে MBA BBA লাগবে না ওদেরগুলোই আমরা পড়ি BBA MBAতে ওদের কেসই পড়তেছেন সো ওরা নলেজ আছে নলেজ আর এক্সপার্ট হ্যাঁ নলেজ তো আসলে খালি সার্টিফিকেট দিয়ে আমরা আমাদের অনেক ভুল ধরনের নলেজ ইজ সার্টিফিকেট নলেজকে আপনি ডিফাইন করেন সার্টিফিকেট দেয় যে আপনি এটা পাস করছেন কিন্তু হোয়াট নলেজ ইউ হ্যাভ ইট ইজ ইন ইউর ইনার যারা আছে মানে ওই মানে ওদের যে স্ট্র্যাটেজি ওদের যে ডাইমেনশন ওদের যে সার্ভাইভাল পলিসি দ্যাট আর ওয়ান্ডারফুল থিংস অ্যান্ড দে সো দ্যাট দে আর স্ট্যান্ডিং অল মানে আপনি অনেক দেখবেন যে এখানে যে গুলশানের ব্যবসা হচ্ছে কিন্তু মেন ব্যবসা হচ্ছে ইসলামপুর
সো এইটা তো ক্লিয়ার সবার কাছে অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্ট। এই যে কি হয় এটা মাঝখানে না, আরে হঠাৎ হ্যাঁ এটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলছি আমি। The general environment, the set of board of dimension, force in the organization, surrounding creates overall context, economic dimension আমি করেছি, technological dimension, social dimension, social cultural, political, legal and international dimension, এগুলো আমাদের ডিসকাস করা শেষ ওই গ্রাফে। এখন দেখেন ম্যাকডোনাল্ডসের একটা এক্সাম্পলটা টাস্ক এনভায়রনমেন্ট দিয়ে বুঝে। ম্যাকডোনাল্ডস, হ্যাঁ প্রাউনিক্স, ম্যাকডোনাল্ডসের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার কারা? ওয়ালমার্ট, ডিজনি, ফরেন পার্টনার, যেখানে যেখানে ওরা সব দেয়। তারপর ধরেন ইউনিমার্ট, ক্রিপস যে দোকানটা, ক্রিপস ওই যে চিকেন ফ্রাইয়ের দোকানটা, ওদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হচ্ছে ইউনিমার্ট। শেফ টেবিল, এখানে সব জায়গায় দেখবেন যে ওদের শপ আছে, যদিও ইউনাইটেড গ্রুপেরই ক্রিপস, কিন্তু দেখবেন যে সব ওই জায়গাগুলোতে ওরা দিয়েছে, যেখানে যেখানে ওরা দিচ্ছে। তারপর সাপ্লায়ারকে কোকা কোলা, হোলসেল ফুড প্রসেসর, প্যাকেজিং, ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সেট্রা। কাস্টমার, ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার, ইনস্টিটিউশনাল কনজিউমার। শেফ টেবিলে যারা যায়, হ্যাঁ ওই যে দোকানগুলো আছে না, শেফ টেবিলে অনেক ফুড কোর্টগুলো আছে না, ওই ফুড কোর্টের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হচ্ছে ওই শেফ টেবিল। রেগুলেশন, ফুড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমি জানলাম বিএসটিটাই অনুমতি হতে হবে, এটা সেটা আরও খাদ্য মান কী কী। তারপর হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে আপনি যখন যদি শেয়ারটা স্টক মার্কেটে বিক্রি করতে চান, রেগুলেশন মেনে আপনাকে করতে হবে। দেন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি, কারো ক্ষতি করছেন কিনা ওগুলো আপনাকে দেখতে হচ্ছে। দেন কম্পিটিটর, বার্গার কিং অবশ্যই। দেন উইন্ডিজ, সাবওয়ে, ডেইলি কুইন। না অর্গানাইজেশন টাস্ক এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুড দ্য কম্পিটিটর, customer, supplier, strategic partner and regularity. This figure clearly highlight the merger of McDonald's, must framework the identity, understand the key contribution রা কারা আছে এখানে, এটা ওদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখা দিল। The internal environment, আমি ওটা অলরেডি ডিসকাস করছি, ওনার, বোর্ড অফ ডিরেক্টর, এমপ্লয়ি অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। আপনার ওনার এমপ্লয়ি, এদেরকে আপনি কিন্তু সব কিছু এদের মাধ্যমে আপনি কিন্তু রুলস রেগুলেশন পলিসি দিয়ে আপনি আপনার মতো করে চলতে পারছেন। how environment affect the organization, কীভাবে এফেক্ট করে দেখেন। চেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি, environment change occur in two ways, degree to which change in environment occurring, degree of homogeneity or complexity of the environment, uncertainty, a driving force that influence organization decision। কি আনসার্টেনিটি আছে, চেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি, কতটা সোজা হইলে সোজা, আমি যেটা বললাম অনেক সময় অনেক কমপ্লেক্স সিচুয়েশনে পড়বেন, অনেক সময় অনেক সোজা সিচুয়েশন পড়বেন, কোনটা পড়তেছেন এখন ওইভাবেই আপনাকে কোপ আপ করে চলতে হবে। আমি অলরেডি ওইটার মধ্যে সব করছি। এখন আসেন পোর্টার 5 ফোর্স মডেল নামে একটা আছে, যেটা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করছে যে আসলে যে এক্সটেন্ড ইজি কম্পিটিটর ইন দ্য মার্কেট, আপনার নিউ এন্ট্রেন্স ইন দ্য মার্কেট, দেখা যাচ্ছে আপনি 5ভাবে আসলে কাজ করেন যখন মার্কেটে এক্সিট করেন। প্রথমটা হচ্ছে ও কী বলছে, থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রিজ। আমি মার্কেটে খুব ভালো মতো এসে ব্যবসা করছি, আসার সাথে সাথেই দেখবেন আপনাকে অনেক কপি করে চলে আসছে আপনার কম্পিটিটর। কিন্তু এই থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি কারা বেশি ফেস করে? ধরেন আপনার প্রোডাক্টটা খুব ইজি, ইনভেস্টমেন্ট কম লাগে, প্রোডাকশন প্রসেসটা ইজি, ওই টাইপের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি খুব তাড়াতাড়ি নিউ এন্ট্রি এন্টার করে যায়। এখন দেখেন গুগল যখন ফেসবুক হয়ে আসলে ইনস্টাগ্রামের আসতে কতদিন লাগছে? কারণ এখানে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট দরকার, টেকনোলজিক্যাল সফিস্টিকেশন দরকার, অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ নট দ্যাট মাচ ইজি। ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে ধরুন আমরা যে মেয়েরা আছে না, কতগুলো কাপড় চোপড়ের ব্যবসা করে, একজন একটা কাপড় বানায়, পরদিনই আরেকজন নিয়ে আসে, বিকজ ইট ইজি টু এন্ট্রি ইন দ্য মার্কেট। সেখানে আপনার থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি খুব মার্কেট, এটা কখনো আপনার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হতে পারবে না। কারণ when you are selling this type of product, you need to consider that you have to face lots of competitors. So this is not the standard, আমার এটা আমার এমন কিছু করতে হবে ওই প্রোডাক্টের মধ্যে যেটা হচ্ছে ইউনিক, ডিফারেন্ট এবং যেটা নট ইজি টু কপি। ইজি যদি হয় কপি করা, তাহলে ওই জিনিস নিয়ে আমরা সার্ভাইভ করে এখানে নিউ
থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি খুব বেশি এবং আপনি মনে করেন যে প্রথমে খুব ইউনিক কিছু আনেন, অনেক আগে দেখবেন যে 2-3 বছর আগেও সবাই খুব সরিষার তেল মধুর ব্যবসা করে কিছু টাকা কামাইতে পারতো। এখন তো মানে সব জায়গায় সবাই খালি সরিষার তেল আর মধুই বেচতেছে, আর কিছু নাই বাংলাদেশে, হ্যাঁ, অনলাইনে। কম্পিটিটিভ রাইভালরি, এখন আপনি যখন এরকম ইজি এন্ট্রি হয়, আপনি কম্পিটিটিভ রাইভালরি থাকবে বিটুইন ফার্ম ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। থ্রেট অফ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, আপনার প্রোডাক্টটা সাবস্টিটিউট কতটা ইজি। Extend to its alternative product service may replace need to existing product and services. বারবার বলা হচ্ছে কি সোডা খায়ও না, কালো জিনিসগুলো খায়ও না, পেপসি কোক ইজ আনহেলদি। এতদিন পর্যন্ত সাবস্টিটিউট ছিল না, যখন থেকে সাবস্টিটিউট আসছে তখন থেকে আমরা সুইচ করা শুরু করছে কিন্তু একটু একটু করে মানুষ। আরেকটাও জিনিস আছে, যুদ্ধ লেগে এখন অনেক কিছু মানুষের মধ্যে আছে যে না কোক বয়কট করবো, এবং এইখানে দেখেন সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টটা একটা কিন্তু গোল দিয়ে দিচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, যখন সোডাই খাইতে পারতেছি না, ঠিক আছে অন্য জিনিস ট্রাই করি। এসএমসির এখন ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্ক খাওয়া শুরু করছি আমরা। দেন হচ্ছে পাওয়ার অফ বায়ার। পাওয়ার অফ বায়ার ইজ এক্সট্রিম অন দ্যাট প্রোডাক্ট হুইচ প্রোডাক্ট সুইচিং কস্ট, যে প্রোডাক্টগুলো খুব ইজি, টুথপেস্ট, ব্রাশ, পেস্ট, একবার ইউজ করলাম ভালো না লাগলে সুইচ করে ফেললাম। কিন্তু যে প্রোডাক্টগুলো দামি, ওগুলো চাইলেও আমি সুইচ করতে হয় না। ওইখানেও হচ্ছে গিয়ে আমার হচ্ছে গিয়ে যে যারা হচ্ছে গিয়ে না, এখানে তো কোথায় গেছে, আচ্ছা বায়ার হচ্ছে যারা কিনে তাদের পাওয়ার হাই থাকে যেখানে সুইচিং কস্টটা খুব কম থাকে। তারপর হচ্ছে সাপ্লায়ার, যেখানে একটা সাপ্লায়ারের উপরে আপনি নির্ভর করবেন, এখানে সাপ্লায়ার পাওয়ার অনেক বেশি, সাপ্লায়ার আপনাকে নাচায় ফেলবে যে আমি যা বলছি তাই। কিন্তু ওইটা হইলে আপনি কীভাবে কী করবেন ওইটা হচ্ছে দেখার বিষয়। এই জন্য একটা সাপ্লায়ারের উপর কখনো নির্ভর করতে হয় না, নিড টু বি অল্টারনেটিভ মার্কেট ভেরিয়েশনের দরকার। এই সাপ্লায়ার একজনের উপরে নির্ভর করতে যে কোভিডে অনেকেই অনেক ধরা খেয়েছে, এক মেড ইন চায়না ছাড়া ছিল না, এখন মানুষ অল্টারনেটিভ সোর্স করে। আফটার কোভিড মানুষ অল্টারনেটিভ সোর্সের দিকে যাচ্ছে, কারণ এক কোভিডে যখন চায়না ব্লক হলো সবাই হাই 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 হাই। ওরে আল্লাহ, একটা দিক। আচ্ছা, হাউ ম্যানেজার অ্যাডপ্ট দেয়ার এনভায়রনমেন্ট। দ্য হাউ অর্গানাইজেশন অ্যাডপ্ট দেয়ার এনভায়রনমেন্ট, এত কথা বললাম কীভাবে অ্যাডপ্ট করবে এই এত কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। অর্গানাইজেশন অ্যাটেম্প টু অ্যাডপ্ট টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, দ্য মোস্ট কমন মেথড অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স, মার্জার, ইকুইজিশন, অল্টারনেশন, অর্গানাইজেশন ডিজাইন, ফ্লেক্সিবিলিটি, ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। প্রথমে যেটা করছে অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিকে মাথায় নিয়েছে যে আমার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যেরকম ওই অনুযায়ী আমি অর্গানাইজেশন কিছু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করে আস্তে আস্তে করে সোসাইটিকেও চেঞ্জ করে দেয়। যে ধরেন ইকুয়াল অপরচুনিটি করা, যে এডুকেশন নিয়ে কাজ করে, চাইল্ড লেবার নিয়ে কাজ করে, বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা নিয়ে কাজ করে, ওমেন রাইটস নিয়ে কাজ করে। দেখবেন এখন মার্চের ওমেন্স ডেতে অনেক কিছু করতেছে, এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। তারপর গাছ লাগানো নিয়ে কাজ করে। তারপর হচ্ছে ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স করে, যে না মানুষ আস্তে আস্তে কিন্তু ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স করে, এটা দিয়ে আপনার লাইফস্টাইল ইমপ্রুভ হবে। এখন দেখুন ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু অনেক, আমাদের লাইফস্টাইল আগে কিন্তু আজ থেকে 10-15 বছর 20 বছর আগে এটা ছিল। অর্গানাইজেশন আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে, চেঞ্জ আওয়ার লাইফস্টাইল। আপনি কিন্তু হয়ে গেছেন, এক্সটার্নালকে পারি না কিন্তু আস্তে আস্তে পারি, আস্তে 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 করে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, আপনি এখন ইনস্ট্যান্ট ফুড খান, আগে কয়েক বছর আগে কেউ এটা খেতেই না, কেউ বাটা মশলা ছাড়া আজ থেকে 20-30 বছর আগে রান্নাই করতো না। আমরা এখন গুঁড়া মশলা ছাড়া বাটা মশলা দিয়ে রান্না চিন্তাই করতে পারতেছি না। দেন অর্গানাইজেশন ডিজাইন, অর্গানাইজেশন ডিজাইন অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি, অর্গানাইজেশন ডিজাইন অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি চেঞ্জ হচ্ছে। দেন মার্জার, ইকুইজিশন অ্যান্ড এলিয়ান্সেস। আমি অনেক সময় নতুন মার্কেটে যে নতুন বাজারে যে মানে আমি কান্ট্রিকে বলছি, মার্চ করি কারোর সাথে, কাউকে কিনে নেই, যে এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশনকে কিনে নেই, এটা ভালো করতেছে, তারপর আমি ঢুকবো, আমার জন্য ইজি হয়, ম্যানেজার ট্যানেজার এমপ্লয়ি সব কিছু আমি পেয়ে যাই। দেন হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স, সাথে সাথে স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স মানে যা সিচুয়েশন তার সাথে স্ট্র্যাটেজির সাথে মুভমেন্ট করা। ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, যা আপনার বিজনেসে ইনফরমেশন ম্যানেজ করা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। কী ইনফরমেশন আছে, এই যে বললাম না আপনাকে সব কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, তারপর মুভমেন্টে যেতে হবে। একটু আগে না খুব স্মুথলি মুভ হচ্ছিল। ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট ইন অর্গানাইজেশন কি, বাউন্ডারি স্প্যানার, এনভায়রনমেন্ট স্ক্যানিং, ইনফরমেশন এনভায়রনমেন্টকে স্ক্যান করা, বোঝা, তারপর হচ্ছে কি ইনফরমেশন সিস্টেমটা কি ওইটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা। স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স, মেনটেনিং স্ট্যাটাস কো, অল্টারিং কারেন্ট স্ট্র্যাটেজি, অ্যাডপ্টিং নিউ স্ট্র্যাটেজি, যা আছে এই স্ট্র্যাটেজিগুলোকে খুব সুন্দর করে মেনটেন করতে পারা। মার্জার, ইকুইজিশন, অ্যালায়েন্সেস অলরেডি বলছি, ফার্ম কম্বাইন মার্জ, পারচেস, ইকুইজিশন,
Another form, new venture partnership alliance with the another firm. Organization design and flexibility, organization কখনো resistant না, আমি এভাবেই চলবো না, you need to flexible, you need to change as per the requirement. Adapting to the environment condition by incorporating flexibility in the structure design mechanism. Firm operate based in stable environment, organic firm are best suited for dynamic environment. Direct influence of the environment, attending to change the nature of the competitive condition in its environment to suit its need, pursuing new change relationship with the supplier, customer and regulator. A model of organization effectiveness, আমরা এটা একটু নোটসে আছে, আমি নোটসে ইন ডিটেলসে দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে। নোটসটা আজকে আর পড়াবো না, আজকে আপনাদের প্রেজেন্টেশন আমি শুরু করবো। এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে না, আমি আপনাকে নেক্সট ক্লাসেরটা একটু দেখিয়ে দিই। নেক্সট ক্লাসে আমি এগুলাতে নোটসে আরও বেশি ক্লিয়ার করে দেবো সব। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি করেছি আর কি, বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে করে কম্বাইন করে দিয়ে